بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ میں اور وہ کہانی کا نام ہے، تحریر ہے کرن مشتاق کی، کس نمبر 1۔ میرا اور اس کا تعلق بھی کچھ عجیب سا ہے۔ وہ عبیر اور میں سمیر، یہ نام ہماری دادی نے رکھے تھے کیونکہ ہماری پیدائش میں 3 دن کا فرق ہے۔ میں اس سے 3 دن پہلے اس دنیا میں آیا۔ وہ میرے اکلوتے چچا کی اکلوتی اولاد ہے اور ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں۔ ایک بہن مجھ سے بڑی اور 2 چھوٹی ہیں۔ ابا کا چونکہ انتقال ہو گیا تو اب اپنے گھر میں ہی بڑا ہوں۔ ابا کے انتقال کے بعد چچا چچی نے صحیح معنوں میں ہمارا ساتھ دیا اور ہم سب گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن اماں کی کبھی چچی سے نہ لگی۔ خیر، یہ تو گیا تعارف۔ اب آتے ہیں اس مرض کی طرف جس سے میں دوچار ہوں۔ ارے کوئی خطرناک مرض نہیں ہے، وہی مرض ہے جو آج کل تقریباً ہر نوجوان کو ہے، مرض عشق۔ بھائی، میرے خالہ رخسانہ جو کہ بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں، اچانک سے ان کے چکروں میں اضافہ ہو گیا اور ان کے چکروں نے مجھے چکرا دیا۔ وجہ ان کی حسین و جمیل بیٹی ماریا، جس کے عشق میں میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں ماریا کو کیسے بتاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ بہنوں سے تو میری اتنی دوستی نہیں تھی، وہ تینوں آپس میں ہی لگی رہتی تھیں، اور میری عبیر سے دوستی ہے، لیکن اگر اس کو بتایا تو وہ میرا مذاق اڑائے گی۔ ویسے بھی وہ یہی کہتی ہے کہ میری عقل گھٹنوں میں ہے۔ کہتی تو ٹھیک ہے، پر میں کیوں مانوں؟ لیکن اب اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ویسے بھی میرے مسئلوں کا حل اس کے پاس ہی ہوتا ہے، بچپن سے اب تک۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہی میرے مسئلوں کے حل کے لیے، لیکن اب میں یہ اس کو تو نہیں کہہ سکتا، میں خوش ہو جائے گی۔ خیر، اب جا کے بتاتا ہوں اس کو۔ 2 دن سمیر نے انتظار کیا کہ عبیر خود ہی فون کر کے کہے گی کہ تم آئے کیوں نہیں، لیکن اس نے کوئی فون نہیں کیا، نہ ہی ان کے گھر آئی، تو وہ خود ہی آ گیا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے، اور دوسری طرف عبیر خود کو سنبھال رہی تھی۔ بہت مشکل تھا یہ اس کے لیے، پر ناممکن نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ سمیر کتنا پوزیسو ہے اس کے معاملے میں۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ یہ محبت ہے، پر یہ صرف دوستی تھی۔ سمیر آیا ہوا تھا اور امی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے چائے بنائی اور کباب بھی تل لیے۔ یہ لو تمہارے پسندیدہ شامی کباب۔ پلیٹ اور پیالی میز پر رکھتی ہوئی وہ بولی، اور امی کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں نماز پڑھ لوں، امی اٹھتے ہوئے بولی، اور اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ویسے شرم آنی چاہیے، میں 2 دن نہیں آیا تو تم نے مجھے مڑ کے نہیں پوچھا۔ پلیٹ میں سے کباب اٹھاتے ہوئے وہ بولا، پریزنٹیشن دینی تھی تو اس کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، گریٹ، میں ادھر پاگل ہو رہا ہوں اور آپ اپنی پریزنٹیشن میں مصروف ہیں۔ آئی تھنک مجھے چلے جانا چاہیے، تم اپنی پڑھائی کرو۔ ہاتھ میں پکڑی پیالی ٹیبل میز پر پٹکتے ہوئے وہ بولا، اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ وہ 2 دن سے سوچ کر پاگل ہو رہا ہے کہ شاید کوئی مسئلہ ہے عبیر کو، اور ادھر کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھو، ابھی کارڈ لکھ دیتی ہوں۔ عبیر تو اس ری ایکشن پہ ہکا بکا رہ گئی۔ چلو لکھو، غصے پہ قابو پاتے ہوئے وہ بولا۔ وہ خود عبیر کے بارے میں اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھا۔ عبیر کو کیا کہتا؟ تم بتاؤ کیا لکھوں؟ کارڈ اس سے لیتے ہوئے وہ بولی۔ جواباً سمیر نے کسی ٹرک کے پیچھے پڑھا شعر سنا دیا، جس پہ عبیر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ واقعی تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں بڑا پتہ ہے محبوب کے لیے کس طرح کے شعر ہونے چاہیے۔ تم نے کون سا محبت کی ہے؟ عبیر کی دیکھنے کی انداز پہ چڑھتے ہوئے وہ بولا، ہاں واقعی میں نے کون سا محبت کی ہے؟ کارڈ پہ بنے سرخ گلاب پہ نظر جمائے وہ عجیب سے انداز میں بولی، اور سمیر اسے دیکھتے ہی سوچ رہا تھا کہ کیا عبیر بھی کسی سے محبت کرتی ہے؟ تم کارڈ خود ہی لکھو، اور لکھو کہ اگر تم یہ تحفہ قبول کر لو تو میں سمجھوں گا کہ زندگی بھر کے لیے تم نے میرا ساتھ قبول کر لیا ہے۔ کارڈ اس کو واپس پکڑاتے ہوئے وہ بولی، ہاں بس ٹھیک ہے، جملہ ہے۔ دل ہی دل میں اس کی سمجھداری کو داد دیتے ہوئے بظاہر لاپرواہ انداز میں وہ بولا۔ جواباً عبیر مسکرا دی، وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔
आप देख रहे हैं तबस्सुम आपा के घर इनकी बहन के चक्कर बढ़ गए हैं। साजदा बेगम ने अब्बास साहब को चाय पकड़ाते हुए कहा। अच्छी बात है, भाभी के ख़ानदान वालों को भी अब इतने अरसे बाद अब इनका ख्याल आ ही गया। अखबार की वरगर्दानी करते हुए वो बोले, और आपको क्या लगता है ये ख्याल इनको अपनी बहन को मोहब्बत में आया है? अपनी कमर के पीछे तकिया रखते हुए वो बोली। क्या मतलब है आपका? अखबार पे नज़र जमाए वो बोले। अब आपा के ख़ानदान वाले देख रहे हैं ना कि समीर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने वाला है, तो अपनी बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो थूका हुआ चाट रहे हैं। अखबार को घूरते हुए वो बोली, एक तो यह अखबार, तो ये भाभी का मसला है, इनकी मर्ज़ी कि वो समीर का रिश्ता अपने भाई के घर दें या बहन के। अब्बास साहब के इस जवाब ने तो इन्हें हैरान और परेशान कर दिया। क्या मतलब है आपका? वो क्यों करें समीर का रिश्ता किसी और से? हमने पढ़ा लिखा के इसे इस मकाम पे पहुंचाया है, और जब फल खाने का वक्त आया तो बाकी हिस्सेदार भी निकल आए। आप कल ही आपा से बात करें और समीर और अबीर का रिश्ता तय कर दें। और आपा को खुद भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी भी बैठी है। वो तेज़ लहजे में बोली। देखो साजदा, आज तो आपने ये बात कह दी, आइंदा मैं ना सुनूं अपने भाई के बच्चों की। मैंने किसी लालच की बिना पर कफालत नहीं की। अबीर की तरह इन चारों को भी मैंने अपनी औलाद समझा। भाभी की मर्ज़ी कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला करती हैं, मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। अखबार को बंद करते हुए सख्त लहजे में बोले। लेकिन फिर भी, और जहाँ तक बात है अबीर की, तो मुझे यकीन है अपने रब पे कि मेरी बेटी का नसीब बहुत शानदार होगा। क्या आपको खुदा पे यकीन नहीं है? अब्बास साहब की इस बात ने साजिदा बेगम को शर्मिंदा कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, और मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बात पे। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो मुस्कुराते हुए बोले। समीर ने मारिया को गिफ्ट और कार्ड दे दिया था, और इसने फ़ौरन ही इसको हाँ में जवाब दे दिया था। उसे हैरत हुई थोड़ी। इसके बाद वो काफ़ी दफ़ा पार्क में मिले। होटल ले जाने के पैसे नहीं थे उसके पास। फिर इसने अबीर के मशवरे पर अम्मी को बता दिया। सब घर वाले बहुत खुश हुए। तबस्सुम बेगम तो यही चाहती थी, वो कभी भी अबीर को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। इन्हें अपनी देवरानी कभी अच्छी नहीं लगी। उनके मरहूम शौहर हमेशा अपनी भाभी के सलीके और किफ़ायत शुआरी की तारीफ़ करते थे। ये नहीं था कि दोनों भाइयों की तनख्वाहें कम थीं, दोनों की तनख्वाहें बहुत अच्छी थीं, पर तबस्सुम बेगम ने कभी कुछ न बचाया। जब उनके शौहर मरे तो इनके पास तो शौहर के कुल करने के भी पैसे नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ अब्बास साहब के पास 2 प्लाट और 3 दुकानें थीं। दुकानें उन्होंने किराए पर चढ़ा रखी थीं, जो इनकी बीवी की किफ़ायत का मुँह बोलता सबूत था। घर तो दोनों का ज़ाती था। भाई के इंतकाल के बाद जिस तरह अब्बास और साजिदा ने इन्हें सहारा दिया, इसके बाद भी इनके दिल से साजिदा के लिए बुग़्ज़ ना निकल सका। यही हाल राइमा और आइमा का था, जिन्हें माँ की पढ़ाई पटियों के बिना पर चच्ची और इनकी बेटी से बुग़्ज़ था। पर साइमा और समीर अपने बाप पे गए थे। लेकिन खैर, अब इनके मैके वाले जो शौहर की वफ़ात के बाद इन्हें भूल चुके थे, शर्मिंदा थे कि इनकी बहन ने तो राइमा के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया था, और समीर भी मारिया को पसंद करना शुरू हो गया था। इन्हें यकीन था कि दूसरी 2 बेटियों के रिश्ते इनका भाई मांग लेगा, लेकिन ये इनकी ख्वाम ख्याली थी। ये दुनिया कुछ दो और कुछ लो के उसूल पे चलती है। मुझे राइमा के लिए ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगा। भले आपकी बहन का घराना खाता पीता है, फिर लड़के की हरकत ठीक नहीं है। अब्बास साहब की बात पे तबस्सुम बेगम ने पहलू बदला। वो तो कभी इनको इस मामले की हवा ना लगने देती, लेकिन इनकी नाफरमान औलाद के चचा के मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। देखिए भाई साहब, आपको मेरे बेटे के बारे में कोई गलतफहमी हुई है। वो बहुत शरीफ लड़का है। रुखसाना गुस्से को ज़ब्त करते हुए बोली। जी, तभी हर दिन किसी दूसरी लड़की के साथ नज़र आता है। बहरहाल भाभी, आपकी मर्ज़ी है, जो आपका फ़ैसला। मैं तो अबीर का रिश्ता कभी किसी ऐसे लड़के को ना दूँ। चलता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो चले गए। इन्हें समझ आ गई थी कि भाभी को उनकी राय पसंद नहीं आई। ज़ाहिर है तुम्हारे बेटे पे नज़र है इनकी, तभी तो साथ अपनी बेटी के लिए भी लड़के की खूबियाँ गंवा दी। रुखसाना नक़्वत से बोली। अरे तुम परेशान मत हो, फ़ैसला तुम्हारे हक़ में ही होगा। उन्होंने बहन को तसल्ली दे दी, पर अपने बेटे को अच्छे से जानती थी, जो फ़ैसला चचा का होगा इसका भी वही होगा। और हुआ भी ऐसे ही। समीर ने मना कर दिया। तुम्हारे चचा को कोई गलतफहमी हुई होगी। बाबर ऐसा नहीं है, उन्होंने समीर को समझाना चाहा। अम्मी वो ऐसा ही है, लड़कियों से चक्कर चलाने वाला, मैंने पता करवाया है। तुम भी अपने चचा की ज़बान बोल रही हो। अम्मी खुदा का खौफ करें, चचा के घराने से लाख आपके इख्तलाफात सही, पर बेटी आपकी अपनी ही है। ताज्जुब से इन्हें देखते हुए बोला। तुम्हारे चचा के इनकार की वजह तो मुझे समझ आ रही है, पर याद रखो फिर तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होगा। उन्होंने इससे संगीन नताइज से आगाह करना चाहा। कोई बात नहीं, मैं अपनी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। अपनी बात कहकर वो चला गया। पीछे तबस्सुम बेगम सोच रही थी कि अब्बास साहब चाहते ही नहीं है कि इनके मैके वालों से इनके ताल्लुक़ ठीक हों। वो इनके ख़ानदान को बस अपने ख़ानदान तक महदूद करना चाहते हैं। अब इसी के साथ ही मैं कहानी ख़त्म करती हूँ। सेकंड किस्त आप इंशाल्लाह जल्द ही देखिएगा।